My dear students, good evening to everybody. I have uploaded 3 videos regarding bond order, previous papers. I have already sent, which is most important for both JEE mains and NEET examinations. So I have done some laborious exercise in this issue, but at the same time you must watch and you must calculate the videos properly. Okay. Today I am going to take the most important topic, that is dipole moment. Dipole moment. This topic exam point of view lo kachithanga asked bit for 4 marks bit in JEE mains lo kani the NEET lo kani, kindly keep it in mind. You know pretty well, dipole nothing but separation of charges. This is nothing but separation of charges. Separation of charges. H plus Cl minus. Partial positive charge, partial negative charge. Why? Actually, hydrogen donate 1 electron, chlorine 1 electron. But this pair is being dragged away by chlorine, because when compared to hydrogen, the chlorine electronegativity is more. For which the electronegativity of chlorine is more than that of hydrogen. So the electron pair is being dragged away towards chlorine by chlorine atom, for which hydrogen possesses partial positive charge, chlorine possesses partial negative charge. ఈ ఎలక్ట్రాన్ జంట హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ పరమాణువుల మధ్య సమానంగా పంపిణీ కావాలి. కానీ క్లోరిన్కి ఎలక్ట్రాన్ జంటని ఆకర్షించే సామర్థ్యము హైడ్రోజన్తో పోలిస్తే ఎక్కువ కాబట్టి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ లక్షణం ఎక్కువ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, క్లోరిన్ జంటని తన వైపుకు లాక్కుంటుంది. అందువలన ఈ జంట క్లోరిన్ దగ్గరగా వచ్చింది. ఫర్ విచ్ క్లోరిన్ పొసెస్ పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్, అదనంగా దానికి పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఈ జంట దూరంగా పోబట్టి హైడ్రోజన్ కి పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. HCl, what you have done? Separation of charge. That is partial positive charge, that is partial negative. This is nothing but dipole moment. So already we have done the formula mu is equal to E into L ani lekapothe delta into L ani. E nothing but charge. They are separated by distance, that is L. So the charge present on either cation or anion, and the distance between the plus key minus key, the distance between cation and anion. So ఈ రెండు ఆవేశాల మధ్య దూరము మరియు ఒక ఆవేశము, పరమాణువుపై ఉన్నటువంటి ఆవేశం యొక్క లబ్ధాన్ని ఏమంటామంటే డైపోల్ మూమెంట్ అంటాం. దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి? డిబై. ఒక డిబై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻−18 ESU సెంటీమీటర్ అని చెప్పాము మనం. ఏమి అంటే క్లూమ్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేశాం, డైపోల్ మూమెంట్. సో దీని అప్లికేషన్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. చార్జ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. చార్జ్ present on a atom and the distance between the two oppositely charged. వాటి ఆవేశాల మధ్య దూరాన లబ్ధాన్ని ఏమంటామంటే the product of charge present on a atom and the distance between the two charges. This is nothing but dipole moment denoted by mu. Mu is equal to E into L. Some called delta into L అని రాస్తాడు, mu into D అని రాస్తాడు. Here E వచ్చి charge, ఇది వచ్చి distance. ఓకే. సో దీని గురించి మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆలోచించినట్లయితే యూ కైండ్లీ కీప్ ఇట్ దిస్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ డైపోల్ మూమెంట్. కొన్ని 6 పాయింట్స్ చెప్తాను, రిసెర్చ్ చేసుకోండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. డైపోల్ మూమెంట్
denoted by mu. Separation of charges is nothing but dipole moment. Partial charge, I think, understand. The electron pair is actually that must be shared between two atoms. Because of high electronegativity of chlorine, the electron pair is being dried away by chlorine. Okay? For which hydrogen possesses partial positive charge, chlorine possesses partial negative charge. This phenomena is nothing but dipole moment. Okay. ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ మనం గమనిస్తే డైపోల్ మూమెంట్ ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఫస్ట్ పాయింట్ చాలా మంచి క్వశ్చన్. డైపోల్ మూమెంట్ వచ్చి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీకి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే ఒక అణువు ఉండేటువంటి రెండు పరమాణువుల మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ నువ్వు చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉందనుకో, దానికి డైపోల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. లెట్ us ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. HF తీసుకున్నాం, HCl తీసుకున్నాం, ఓకే, HBr కూడా తీసుకున్నాం, ఈ రెండు తీసుకున్నాం. pretty well ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్. బట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ is greater than క్లోరిన్. ఓకే ఓకే, ఇది గ్రేటర్ దాన్ బ్రోమిన్. సో ఈ రెండు గమనించినప్పుడు మనం హైడ్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివ్ 2.1 2.2 చేస్తున్నాం. ఫ్లోరిన్ వచ్చి 4, ఇక్కడ క్లోరిన్ వచ్చి 3.0. సో డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది? దీని మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 0.8 ఉంది. 3లో నుంచి 2.2 పోతే 0.8, ఇక్కడ 1.8 ఉంది. సో if the electronegativity is more between the two atoms, dipole moment is more. Okay, so HF యొక్క dipole, so I can write like this: HF is greater than HCl is greater than HBr. కదా? సో ఒక అణువులో ఉన్నటువంటి రెండు పరమాణువుల మధ్య రుణ విద్యుదాత్మకత ఎలక్ట్రోనెగటివిటీలో తేడా కనుక ఎక్కువగా ఉంటే దాని డైపోల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద మోర్ ది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్, ది మోర్ ది డైపోల్ మూమెంట్. HF డైపోల్ మూమెంట్ HCl కంటే ఎక్కువ. ఎందుకు ఎక్కువ సార్ అంటే H కి F కి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తేడా H కి Cl కి మధ్య ఉండే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తేడా కంటే ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీలో డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో mu is greater than HF when compared to HCl, when compared to HBr. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రోనెగటివ్ తేడా ఎక్కువగా ఉంటే డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. రెండో పాయింట్, if no lone pairs on central atom, dipole moment is equal to 0. సెంట్రల్ ఆటం పై ఏ మాత్రం కూడా ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ అంటే లేకపోతే, ఇవి లోన్ పేర్స్ ఆబ్సెంట్ అయినట్లయితే డైపోల్ మూమెంట్ 0. చూడు, డైపోల్ మూమెంట్ ఎవరికి లోన్ పేర్స్ ఉండకుండా ఉంటాయి? ఇది మాలిక్యూల్ ఈజ్ methane, no lone pair. So dipole moment ఎంత? mu is equal to 0. తర్వాత CCl4 tetrahedral shape, dipole moment 0, mu is equal to 0. అట్నే because there is no lone pairs కాబట్టి లోన్ అంటే CO2 no lone pairs కాబట్టి కార్బన్ పైన ఏమీ లోన్ పేర్స్ లేవు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ లీనియర్ షేప్. ఏంటి? లీనియర్ షేప్, నో లోన్ పేర్. సో కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క డైపోల్ మూమెంట్ అని చెప్తాం is equal to 0. If it is a tetrahedral shape, no lone pair, dipole moment is 0. In case carbon dioxide, shape is a linear shape,
then you can say the dipole moment mu is equal to 0. Dipole moment mu is equal to 0. Atne shape is ingoti BeF2. ఇది కూడా ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ చెప్పాను. నో లోన్ పేర్. ఇది ఫ్లోరిన్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలిమెంట్, ఇది లోయెస్ట్. సో డైపోల్ మూమెంట్ ఇండికేట్ ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీ అని చెప్పాను. ఇట్ హ్యాస్ ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ చెప్పాను డైపోల్ మూమెంట్ చెప్పేటప్పుడు. సో ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ తక్కువగా ఉన్న మూలకం నుంచి ఎక్కువగా ఉన్న మూలకం వైపు చూపిస్తాం మనం. ఏ క్రాస్ అండ్ లైన్, ఏ క్రాస్ అండ్ లైన్, ఏ క్రాస్ arrow and line. So denoted by, so here kuda beryllium to fluorine, here beryllium to fluorine, they are equal magnitude opposite direction. So this is plus and kuda ide avutundi minus. So mottam mida resultant ఎంత ఉంటుంది, resultant dipole moment ఎంత ఉంటుంది, plus minus ఏమవుతుంది 0. కాబట్టి beryllium fluoride dipole moment కూడా 0. no lone pair. There is no lone pair, the dipole moment is 0. The shape is linear, the dipole moment is 0. The shape is tetrahedral, the dipole moment is 0. మూడో పాయింట్, lone pair is directly proportional to dipole moment. లేదా dipole moment డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లోన్ పేర్. ఒక అణువులో లోన్ పేర్ సంఖ్య పెరిగినట్లయితే డైపోల్ మూమెంట్ పెరుగుతుంది. ఒక అణువులో లోన్ పేర్ సంఖ్య పెరిగినట్లయితే డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లోన్ పేర్. ఎలా చూడు, అమ్మోనియా ఒక లోన్ పేర్ ఉంది, వాటర్ యాంగులర్ షేప్. How many lone pairs are there? Here 2 lone pairs. Here 1 lone pair. It is a trick, easy trick to calculate the dipole moment. So in water 2 lone pairs are there. In ammonia only 1 lone pair is there. So the more the lone pair, the more the dipole moment. Here water has 2 lone pairs. Ammonia has only 1 lone pair. So I am confident to say the dipole moment of ammonia. The dipole moment of ammonia is less than that of H2O. ఎందుకని in water 2 lone pairs are there. In ammonia only 1 lone pair is there. Lone pair సంఖ్య పెరిగినట్లయితే dipole moment పెరుగుతుంది. Lone pair సంఖ్య పెరిగినట్లయితే dipole moment పెరుగుతుంది. The more the lone pair, the more the lone pair, the more the dipole moment. So అమ్మోనియా మన వాటర్ తో పోల్చుకున్నట్లయితే వాటర్ యొక్క డైపోల్ మూమెంట్ అమ్మోనియా కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. లోన్ పేర్ సంఖ్య పెరిగినట్లయితే డైపోల్ మూమెంట్ పెరుగుతుంది. డైపోల్ మూమెంట్ వచ్చి డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు θ. బంధ కోణాన్ని బట్టి డైపోల్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది, మారిపోతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇఫ్ θ is equal to 60, θ is equal to 120, θ is equal to 180. ఎంత వస్తుంది రాపేదా? Here ortho, here meta, here para. Ortho, meta, para. If here the bond angle is 60, up to here the bond angle is 120, up to here the bond angle is 180. So what ఏమంటారంటే θ కనుక పెరిగినట్లయితే అంటే బంధ కోణం ఆర్థో స్థానం అయితే 60, మెటా స్థానం అయితే బాండ్ యాంగిల్ 120, పారా స్థానం అయితే బాండ్ యాంగిల్ 180. సో ఈ బాండ్ యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్, డైపోల్ మూమెంట్ డిక్రీజెస్ అంటారు.
బాంధ కోణం చెప్పండి ఇప్పుడు దీనికి ఎంత ఉంది బాండ్ యాంగిల్ 180 ఉంది బాండ్ యాంగిల్ కనుక 180 ఉంటుంది ఏం కావాలి ఇది పెరిగితే ఇదే కావాలి తగ్గాలి అవునా ఇది 60 దీనికి ఏం కావాలి డైపోల్ మూమెంట్ ఏం కావాలి 68 ఏం కావాలి పెరగాలి కాబట్టి ఐ కెన్ సే ఆర్థో పొజిషన్ లో ఉన్నట్లయితే సబ్స్టిట్యూయెంట్ గ్రేటర్ దెన్ మెటా ఇది గ్రేటర్ దెన్ పారా ఏమంటారు ఆర్థో ఎంత ఉంది 60 డిగ్రీస్ కోణం తక్కువైనట్లయితే ఎలా ఉంది ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉన్నాయి కోణము తగ్గితే డైపోల్ మూమెంట్ పెరుగుతుంది అవునా కదా సో కోణం దేని తక్కువగా ఉంది ఆర్థో నెక్స్ట్ వచ్చి మెటా నెక్స్ట్ వచ్చి పారా సో థీటా 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 ఇస్ లెస్ బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ మోర్ థీటా ఇస్ మోర్ I'm sorry theta is less dipole moment is more theta is more dipole moment is less so ఆర్థో స్థానంలో theta less గా ఉంది కాబట్టి dipole moment ఎక్కువగా ఉంటుంది సో theta ఆర్థో greater than meta greater than para dipole moment వచ్చి mu another important one is homodiatomic molecule N2 O2 Cl2 H2 చూడక్కల dipole moment 0 N2 గాని O2 గాని ఒకే విధంగా ఉంటాయి రెండు నైట్రోజన్లు రెండు ఓలు రెండు Cl2 రెండు H2 హోమో డైఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నట్లయితే లోన్ ఫేజ్ కాదు ఇక్కడ హోమో డైఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నట్లయితే ఏం చెప్తాం బాండ్ యాంగిల్ ఇది డైపోల్ మూమెంట్ వచ్చి 0 హోమో డైఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నట్లయితే డైపోల్ మూమెంట్ 0 అని చెప్తాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఐదో పాయింట్ వచ్చి సిస్ గ్రేటర్ దెన్ ట్రాన్స్ 1,2-dichloroethene 1,2-dichloroethene ఇది సిస్ 1,2-dichloroethene ట్రాన్స్ చేస్తున్నా చూడండి ఆపోజిట్ తెలుసుగా ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం సేమ్ సైడ్ అయితే సిస్ ఆపోజిట్ అయితే ట్రాన్స్ అని చెప్పాం ఇప్పుడు మీ కెమిస్ట్రీ సారు వై సిస్ dipole moment is greater than trans dipole moment చెప్తున్నాను why cis 1,2-dichloroethene is greater than trans 1,2-dichloroethene why you see when compared to carbon తో పోలిస్తే chlorine electronegativity ఎక్కువ so I can mention this here carbon తో పోలిస్తే I can mention so one is this direction another is this direction equal magnitude opposite direction resultant ఏమవుతుంది నెట్ ఏమవుతుంది 0 mu is equal to 0 అర్థమైందా ఇక్కడ చూసినట్లయితే this is this direction this is here carbon chlorine ఇది కూడా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ చెప్పాను డైపోల్ మూమెంట్ ఎలా చూపిస్తారని చెప్పాను ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ తక్కువగా ఉన్నదాని నుంచి ఎక్కువగా ఉన్నదాన్ని చూపించాలని చెప్పాను సో తక్కువ కాబట్టి ఇది మనం కార్బన్ టు క్లోజ్ ఈ రెండింటి నెట్ ఎలా ఉంటుంది సో ఉంటుందా కదా ఖచ్చితంగా 6 అయితే ఉంటుంది ట్రాన్స్ ఏమైంది ఇది ప్లస్ అని కూడా అదేమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది నెట్ ఎందుకని అది ఆ దిశలో పోతున్నది ఇది వైపు ఉన్నది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ mu 0 అవుతుంది ఇది వచ్చి సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దీని రిజల్ట్ ఇలా ఉంటుంది వెక్టార్ క్వాంటిటీ రిజల్టెంట్ కాబట్టి ఏమవుతుంది BF3 తీసుకుంటానమ్మా BF3 తీసుకుంటాం ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ బోరాన్తో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఏం చేద్దాం ఎవరు ఎక్కువ ఇక్కడ చెప్పండి బోరాన్ టు ఫ్లోరిన్ బట్ ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉందంటే ఈ డైరెక్షన్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ ఈ రెండు యొక్క మొత్తం సదిశల మొత్తం ఎలా ఉంటుంది దిస్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ దిశలో ఉంటే ఇది ఈ దిశలో ఉంటుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ బిఎఫ్ షేప్ ఏంటి ట్రైగోనల్
The shape is trigonal. Bond angle is 0. Sorry. Dipole moment is 0. Trigonal. This one. Net. ఈ రెండింటి యొక్క ఫలిత నెట్ డైపోల్ moment ఎలా ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ప్లస్ అనుకోండి, ఇదేమవుతుంది మైనస్. రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి BF3 యొక్క డైపోల్ moment ఎంత ఏం చెప్తారు? μ0. సో BF3 డైపోల్ moment 0 అంటే ట్రైగోనల్ వచ్చి 0, టెట్రాహైడ్రల్ ఉన్న షేప్ 0. ఓకే, అంటే మనం లీనియర్ ఉన్నప్పుడు మేమేమో ఇందా చూసాం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చూసాం. ప్లస్ అనుకుంటే ఇది మైనస్, నెట్ ఏమవుతుంది 0. లీనియర్ అయినా ట్రైగోనల్ అయినా టెట్రాహైడ్రల్ అయినా డైపోల్ moment వచ్చి 0 అయిపోయింది.